নমস্কার, শান্তিপুর থেকে বলছি। শান্তিপুর অন্বেষণের পরিচালনায় শুরু হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক অনলাইন থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল, থিয়েটার উৎসব। তবে আমি বিষয়টাকে একটু অন্যভাবেই দেখি। কারণ এই উৎসব যদিও বলা হচ্ছে থিয়েটারের উৎসব, কিন্তু এর মধ্যে আরো বিষয়গুলো রয়েছে। থিয়েটার সংক্রান্ত শুধু থিয়েটার দেখানো নয়, তার সাথে সাথে এই কোভিড এর সময়টা ধরে আমাদের যে সমস্ত থিয়েটারের প্রণম্য ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যাদেরকে আমরা হারিয়েছি, তাদেরকেও আমরা এর মধ্যে স্মরণ করব। তাদের নিয়ে কিছু কথা বলব, তাদের স্মৃতিচারণ করব। আর থিয়েটার তো থাকবেই, তার পাশাপাশি থিয়েটারে গান আছে। থিয়েটারে সেই ধরনের ব্যক্তিত্বকে আমরা সম্মাননা প্রদান করব। এই মহা সমারোহে আন্তর্জাতিক নাম দেওয়া হয়েছে একদম সঠিক অর্থে। আমরা দেখব নেপালি থিয়েটার, আমরা দেখব ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার ইংরেজি থিয়েটার, আমরা দেখব ইকুয়েডর থেকে একটি দল আসছে, তাদের থিয়েটার, তাদের ভাষা স্প্যানিশ। আমরা দেখব ডলস থিয়েটার, পুতুল থিয়েটার করছে। আমরা দেখব চিলড্রেন্স থিয়েটার, ছোটরা থিয়েটার করছে। তার মানে থিয়েটারের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে তুলে আনা, বিভিন্ন ভাষার থিয়েটার, বিভিন্ন দেশ থেকে, এমনকি আমার ভারতবর্ষে যারা অন্য প্রদেশে রয়েছেন, প্রবাসী বাঙালি, তারাও থিয়েটার নিয়ে আসছেন। পুনে থেকে আসছেন বাংলা থিয়েটার নিয়ে। যে সঠিক অর্থে একটা আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় আমি অমর চট্টোপাধ্যায় শান্তিপুর অন্বেষণের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আসুন আজ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত আমরা একসাথে কিছুটা সময় কাটাই। প্রতিদিন অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যে ৭:৩০টার সময়। সবাই থাকবো সেখানটায়। ভালো লাগবে, অবশ্যই ভালো লাগবে। আজকের অনুষ্ঠান সূচিটাই বলি। আজকের অনুষ্ঠান সূচিতে আছে প্রদীপ প্রজ্বলন, তারপরে থাকছে নাটকের গান। প্রকৃতি মুখোপাধ্যায় এবং প্রত্যুষ মুখোপাধ্যায় দুজনে আসছেন শান্তিনিকেতন থেকে আমাদের নাটকের গান শোনাবে। তারপরের অনুষ্ঠান নাটক পারো। নেপাল থেকে আসছে ইন্দ্রাণী থিয়েটার। কপিল শর্মা তার পরিচালক, তিনি নিয়ে আসছেন নেপালি থিয়েটার। আমরা দেখব নেপালি থিয়েটার। আর আমি বিশ্বাস করি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিশ্বাস করি, থিয়েটারের একটা নিজস্ব ভাষা আছে। কাজে কোন ভাষায় থিয়েটার মঞ্চ থেকে হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, সেটা কোনো বাধাও হয় না। যদি থিয়েটারের ভাষাটাকে ঠিক মতো বলা যায়, সে এমন একটা ভাষা, সে ভাষা কিন্তু প্রতিটি দর্শক শ্রোতার মনের মধ্যে ঢুকে যায়। এই থিয়েটারি ভাষা আছে বলে থিয়েটার কোন কথ্য ভাষাতে করা হচ্ছে, তার সংলাপগুলো কোন কথ্য ভাষাতে আসছে, এটা কোনোদিন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, এখানেও হবে। আসুন বিভিন্ন দেশ, আমাদের অন্য প্রদেশের থিয়েটার দেখি। আমাদের মধ্যে যারা ছিলেন থিয়েটারের মধ্যে প্রণম্য ব্যক্তি, যেমন স্বাতিলেখা সেনগুপ্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উষা গঙ্গোপাধ্যায়, এদেরকে একটু স্মরণ করি, স্মৃতিচারণ করি। আজ থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের সেই প্রক্রিয়া। শুরু করব আমরা প্রদীপ প্রজ্বলন দিয়ে। কিন্তু কেউ জ্বালাবে না, কিন্তু কেউ জ্বালাবে না। জ্বলবে প্রদীপ আপনা থেকে, আমাদের ইচ্ছেতে। সে মঙ্গল দ্বীপ। আমরা সবাই মিলে জ্বালাবো, আসুন মঙ্গল দ্বীপ। শুরু করি আমাদের আন্তর্জাতিক নাট্য সমারোহ আজ এই শান্তিপুর মঞ্চে। মঞ্চ বলছি এই কারণে,
যেহেতু যে সাধারণ চিরাচরিত মঞ্চ এখন বন্ধ, কিন্তু আমরা বিকল্প মঞ্চ শুরু করেছি, সেটাই অনলাইন মঞ্চ। আসুন আমরা থাকি সবাই একসাথে প্রস্তাবিত। নমস্কার, আমি প্রকৃতি। নমস্কার, আমি প্রত্যুষ। শান্তিপুর অন্বেষণ আয়োজিত অনলাইন আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবে গান গাইতে আমাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য শান্তিপুর অন্বেষণের সকলকে অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। আমরা প্রথমেই শুরু করছি অরুণ মুখোপাধ্যায়ের ভালো মানুষের পালা নাটকের একটি গান দিয়ে। গানের কথা এবং সুর অরুণ মুখোপাধ্যায়। ওই ঝিয়ের ছেলে সোনার থালায় খাচ্ছে বসে ভাত, আহা খাচ্ছে বসে ভাত, আর শয়তানদের ধরে ধরে মারছে সবাই লাত, আর শয়তানদের ধরে ধরে মারছে সবাই লাত। বল দেখিনি আসবে সেদিন, আসবে সেদিন কবে? বল দেখিনি আসবে সেদিন কবে? যে মাসেতে রবিবার নেই সেই মাসেতে হবে, আহা যে মাসেতে রবিবার নেই সেই মাসেতে হবে। সেদিন থাকবে আকাশ নিচের দিকে, ঘাসের ডগা ওপর থেকে হাতছানিতে ডাকবে, ওই আকাশটাকে হাতছানিতে ডাকবে। সেদিন নুড়িগুলো ঝরনাবে, ওপর দিকে উঠে যেতে থাকবে। সেদিন পৃথিবীটা মধু মাখা ক্ষীরনিয়ার দুধ ঘিসরে ভাসবে। বল দিকিনি আসবে সেদিন কবে? তোর মাথায় কিছু আসে? যেদিন সূর্য উঠবে পশ্চিমে আর অস্ত যাবে পূবের আকাশে, যেদিন সূর্য উঠবে পশ্চিমে আর অস্ত যাবে পূবের আকাশে, সেদিন শয়তানেরা শাস্তি পাবে। ভালো মানুষকে বুকে টেনে সবাই ভালোবাসবে। সেদিন কি আর আসবে? আসে যদি দেখো সেদিন অনিল সেন প্লেনে চড়ে মেঘের কোলে ভাসবে। সেদিন কি আর আসবে রে ভাই, সেদিন কি আর আসবে? সেদিন কি আর আসবে রে ভাই, সেদিন কি আর আসবে? আসে যদি দেখো সেদিন নয়ন তারাও চন্দনপুরে কোণে বটে সাজবে। সেদিন কি আর আসবে রে ভাই, সেদিন কি আর আসবে? সেদিন কি আর আসবে রে ভাই, সেদিন কি আর আসবে? সেদিন কি আর আসবে রে ভাই,
এবার যে গানটি গাইব এটি বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় গাজী সাহেবের কিস্সা নাটকের একটি গান। এই গানের কথা ও সুর মুরারি রায়চৌধুরী। দেখলেন তো দেওয়ান গাজীর রংবাজি, দেখলেন তো দেওয়ান গাজীর রংবাজি, নেশার ঘোরে আমাদেরও বে করতে রাজি। দেখলেন তো, দেখলেন তো, দেখলেন তো, দেখলেন তো, পিরিতির পেশাল শূন্যে শূন্যে কানে লাগে তালা, দুনিয়াটারে সিনে গেছি পেটের জ্বালা সবার বড় জ্বালা, পেটের জ্বালা সবার বড় জ্বালা, পেটের জ্বালা সবার বড় জ্বালা। ওরে ও রসিক নাগর, ওরে ও রসিক নাগর, তোমারে হাড়ে হাড়ে চিনি, সোহাগ করে প্রেমের কথা যতই তুমি করো কান্না কানি। দেখলেন তো, দেখলেন তো, দেখলেন তো, দেখলেন তো, পিরিতির পেশাল শূন্যে শূন্যে কানে লাগে তালা, দুনিয়াটারে সিনে গেছি পেটের জ্বালা সবার বড় জ্বালা, পেটের জ্বালা সবার বড় জ্বালা, পেটের জ্বালা সবার বড় জ্বালা। দিনের বেলায় অনেক কালো, রাতের বেলায় কালো, দিনের বেলায় অনেক কালো, রাতের বেলায় কালো, দিনের বেলা ছিছি করো, রাতে পয়সা ঢালো, দিনের বেলা ছিছি করো, রাতে পয়সা ঢালো। দেখলেন তো, দেখলেন তো, দেখলেন তো, দেখলেন তো, পিরিতির পেশাল শূন্যে শূন্যে কানে লাগে তালা, দুনিয়াটারে সিনে গেছি পেটের জ্বালা সবার বড় জ্বালা, পেটের জ্বালা সবার বড় জ্বালা, পেটের জ্বালা সবার বড় জ্বালা। দেখলেন তো, দেখলেন তো, দেখলেন তো, দেখলেন তো, দেখলেন তো, দেখলেন তো। खुशी हुन्थे सुखी हुन्थे आशीर्वाद दिए एकादशमा पुछार घरे कान्छा कान्छी थिए सानो सुखी संसार हे भगवान लगाऊ प्रभु पार सानो सुखी संसार जोडीको काम माइती घर श्राद्ध छ मैका सरी जाम फुरु मैलाई घरको धन्दा एक दिनलाई छोडी श्राद्ध खान जानी भए अब दुवै जोडी हिँडिसक्यो मन मेरो माइती जाने भनेपछि क्या ए माइती सेरो फेरो हिँडिसक्यो मन मेरो
उपस्थित यो प्रश्न सोध्दा सुखदेव गोस्वामी अत्यन्त उत्साहित हुनुभयो र भन्नुभयो, राजन, तपाईँको जिज्ञासाले भगवान श्रीकृष्णका दिव्य लीलाहरूको विषयवस्तुलाई झन् ताजा बनाइदिएको छ। भनी त भगवान श्रीकृष्णका बारेमा सुन्न र कीर्तन गर्नमा आफ्नो मन, बाणी, शक्ति र कान आदि सबै समर्पित गरिदिने स्वभाव भक्तको हुन्छ। यो कृष्ण भाव कृष्णका बारेमा श्रवण र कीर्तन गर्नमा जो तल्लिन्छ, त्यसका लागि यो विषयवस्तु न कहिले बासी हुन्छ न पुरानो हुन्छ। भौतिक विषयवस्तुका विपरीत आध्यात्मिक विषयवस्तुको यस्तो विशिष्टता हुन्छ। भौतिक विषयवस्तु पनि बासी हुन्छ। मानिसले त्यही कुरा बारम्बार सुनिरहन मन पराउँदैन, केही परिवर्तन चाहन्छ। जिज्ञासु र इमान्दार शिष्यलाई सम्पूर्ण गोपनीय विषयवस्तु भन्नु आध्यात्मिक गुरुको कर्तव्य हो। त्यसैले सुखदेव गोस्वामीले 1 वर्ष बितिसक्दा पनि नगासुरको वध भएको चर्चा किन भएन भन्ने कुराको व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। भोलि बिहानी जाने हो। बिहानी जाने वर्ष त दिउँसो मैसीले घाँस पनि कसैले अटिन्छ त नि। फेरि कसैले अड्दै त भन्नु पर्यो। मैले दिउँसै घुर्मैले भन्न त भनि थिएँ, तपाईँ भोलि बिहान एकचोटि गएर फेरि सम्झाएर आउनु। ल भइसकेछ, तिमीले भनिसकेपछि मैले फेरि किन भन्नु पर्छ? स्वाङ पार्नुहुन्छ आएपछि भने मैले भन्दैन भने जानु हो नि। झुन्डाउनु भन्नु त राख्नु। हामीले त एक ठासी ठसक्क परेर बसिसकेका छौँ। होइन, त्यसलाई घरै भेट्न त म कहाँ गएको छु र भनेको। यसो बाटा भेटिएर हाँसो मजाक पो गरेको। आइमाईको जत्रै सानो कुरो पाएपछि हुँदो रहेछ। के भयो भन्छु? बिहा आएका नि यतिका वर्ष भइसक्यो, हाम्रो बच्चा बच्ची नि भयो। भोलि त आएको पण्डितले हातले राम्रो हेरेर रह्यो भन्ने सुनेको छु। हजुर देखाउन भन, यो हातले राखी छोरी हुन्छन् भने मलाई कसले सिकाइदियो फेरि? राम्रो कुरा गर्दाखेरि यो यस्तै आएर हुँदैन न। हेर आउँछ म त मैले के भने हुँदै हो आना कहिले। आफ्नै पहिलो तिमी जोइ भन्ने यसलाई हाँसी मजाक अरू चाहिँ सनक्क सन्किन्छ गाँठे। भने देखाउन मन त मलाई छ क्या। बरु यो हातै हेराएर मेरो त कि अरू केही सर्जन पनि लानु पर्ने हो। खासै केही लानु पर्दैन। एकमा चामल अनि चिना अलि यो दक्षिणा दिए त भइहाल्यो। राखिसक्यौ त? राखिदिन्छु, राखेको नि तपाईँले के भन्नुहुन्छ भनेर। बुढी बाठी भाषी दुःख पाइन्छ। भोलि बिहानी जाने हो भने बेला सुत्नु पर्यो। सुतन त 10 दिन भइसक्यो। त्यही त, बत्ती निभाइदियो। जाब एउटा खुट्टो धाङ्गले सौकिने सक्छु। अहिले तातेपछि चढाउ। जानु पर्यो उतैतिर ध्यान, ऐना हेर्दै ठिक्क छ पुछारेको ज्यान जिस्काउँछ बुढीलाई। छैनन् भन्दै साली मेसो परे अर्की बुढी, ल्याम्की यसै पाली हेर हेर यसका नखरा। कुरो पो गरे त ल्याउनु त कहाँ सकिन्छ र होइन? के ल्याउँथे र बारा हेर हेर यसका नखरा।
काटेर आइहाल्छु नि यसका हात ए बुढी बुढी यो दाढी काट्न पर्ला नपर्ला एकचोटि हेर्दै त अब तिम्रै अगाडि ऐना तिम्रै हातमा कैँची तिम्रै दाढी मलाई के सुन्न त अब बेला माइत जानु पर्ने पछि तँलाई नसुन्दै कसलाई सुन्दै जाउँदैन मेरो माइती मात्रै हो तिम्रो ससुराली होइन ती साली न अब ससुराल त मलाई कतिजना मन लाउँदैन नि ल्याए भकेर त टन्न साली भयो कि सुन अब दारीको पल फुलिया छैन पैसा जानु कुरो भएन म त ल्याउन बेलाउने धक्काधक पऱ्यो भने ल धेरै नगरौँ छिटो कोटो धर्न सकेर गएर फुलमाइलो गरेर घाँस पानी गर्दै भन्नु म एउटा घाँस काटेर आइहाल्छु अबे नगरौँ फेरि हेर्दै पुरा टिममा ल्याइ अर्को ल्याइहाल्छ कि भन्ने पिर त छ नि यसलाई पनि यति बसी पुऱ्याउनु जोडी आउँछ नि भैँसीको भर्खर गएर जानु पर्छ आफ्नी दाई आफ्नी ससुराले यसै ध्यान कुनी बेला घाँस जस्तो लाग्छ मुढी आल्ला भन्दा धेरै ल त अहिले चाहिँ काँड हुन्छ राम्रो भइसक्यो क्या नसुन्ने कस्तो लाग्छ नि साह्रै दुःख दिउँछ रामनाले नपालन दुःख नपाइ पालन हगिरै पठाउँछ हुन त घर खर्च यसरी दुली चली अब आज त म दिउँसो हुन्न के अरे रुमायालाई यसो दिउँसो घाँस पनि अर्दिएछ भनेर ससुराल जान छ त्यो कराएर काम हल्ला हल्ला पनि पार्दैन नि रागी खोज्नु रहेछ क्या होइन आज ससुराल जान छोडेर राग खान गइँदैन फुरु मैलाई धारा हेर्देऊ भन्न कान्छो गयो बिच बाटोमा डाँडा घरे टुक्रुकै भेट भयो फुफा गर्छन् डाँडा घरे मैलामाथि गिद्धे नजर लाउँछन् कसका चेली कता पुगे यिनैले थाहा पाउँछन् गर्नी भए मन परी ए डाँडा घरे फुफा गरी गरी गर्ने भए मन परी पर्सिसम्ममा सकिएन केटो ए ल तँ त बडो चटक्क पर्न हिँडिएछस् होइन कता हिँडिछौ कान्छा यहाँ तल फुलमाया बहिनी कहाँ पुगेर आउने काम थियो यतै होइन के भन्छ यो फुलमायासँग सल्की सिक्या बरु तिमी सल्किया छौ अरे भन्ने कुरो सुनेको थियौ के कुरो नचाहिने कुरो गर्दो रहेछ मलाई आधाले हेर्दा चाहिँ ए कान्छा हेरि के हो सुन त पर्सि तल बेसी कानलाई काट्न आइदेन कतै बोलेको छस् कि छैनस् यहाँ किन आउनु भोलि यता पुरा सक्कम न सल्क्यो गएन बाटा बाटामा नचाहिने कुरो गर्दो रहेछ ज्ञानका मुन्छे अब को के बोल्छन् बोल्ने जतिका मुखा बुझो ठस्न सकिन्छ तिम्रो थुत्तु नबुझे ठोस भन्नु त मैले खाटी कुरो के बनाउने छु के हावा कुरो गर्दैन त पनि
बरु भन् पर्सियामा ग्याप्छस् पर्सि अनि म त कतै बोलिया छैन बुढीले कतै बोले कि भारी बुढीसँग सल्लाह गरेर निति ल भएमा त पनि उही बुढीले बस भने उठ भने उठ्छ होइन दुई दिनको मरो ल भरे बेलैमा तिमी যদি यसो घरमा नपारिस मलाई भनिदिएको छु तिमीलाई मैले अहिलेसम्म धोका दिएको छु दिन त दिएको छैन ल हतारसम्म हिँडे ल घरमा त्यति राम्ररी स्वास्थ्य जग्गा थियो फेरि गाम बिगार दिने पुरुष मिलाइदिन्छ ल हेर्नुहोस् है त अब काम चाहिँ त फुरुमै कहाँ गयो त जोसँग नि मसक्कै छ फुरुमैको बानी मै हुँ भन्ने मर्दा पनि लोन मुन्थ्यो जात क्या हुन्छन् पानी पानी रुखको त के कुरा गर्नु उस्तै छ जिउडाल हिँडाइ पनि लसक लसक हाँसको जस्तै चाल चढ्दै गएको जवानी अब हामीले केही भन्न मिल्यो गस फुरुमै धानी चढ्दै गएको जवानी खासै बस्ने फुर्सद लिएर त आएको छैन म फेरि तैँले भनिस् म त तँलाई दुःख दिउँ भनेर आएको के दुःख हुन्छ र नि बरु के काम होला भन्नुहोस् न हिजो साल केटो ससुरालबाट आएको ससुराबाजेको वर्ष दिन पुगेर चाहिँ बुढाबुढी घर उता जानु पर्ने भयो दिउँसो भैँसीलाई घाँस पानी गरिदिन्थिस् कि भनेर यति जाबो काम म त के न होला भन्ठाने ल हुन्छ बरु बेलुका चाँडै आउनु होला मलाई तपाईँको भैँसीले दुधै दिनु त्यसको सुर्ता नलि दुध दुङ्गी गरेर उदेलैमा म आउँछु घाँस हालिदियोस् भनेर मात्रै हो एकैछिन बस्दै गर्नुहोस् है भित्र कितलीमा चिया बसाल्यो छु म लिएर आउँछु चिया त घरै नि खाएर आएको के फेरि तैँले ल्याउने हो चाहिँ कसरी नै भन्न सक्छु भर्खरै यो पकाएको नि मैले नि खाइ छैन हल छिटो ल्याइसकिस् अनि आज दुध बेच्न जानु भएन ससुरालीबाट भज दुध सबै लिएर भनेर आजलाई गइए तिमी त तैँले चिया पखालेर त्यस गाँठे अब मलाई
बिहामा चिनी च्याप्प लान भन्छ चौलानी खान्थ्यो बेला आउँछु भनौँ बाटोमा आउँदा ती ढाँडा गर्दै हिँड्यो तिमी उसकै लौकिने एकछिन तिमीसित घुम्ने अलिकति अबेर ए आज मकै छर्ने मेलो छ क्या तिमीहरूका तिमीहरूको घरको सबै थाहा छ क्या मलाई होइन पर्सि बेसीमा काल्ना खानी हो खेताला आऊ है फुलमाया भनेर हिजो राति बोलाउन आउनुपर्छ राति बेलुका तेरा घर आउँदा तिमीलाई डर लाग्दैन मलाई के थाहा मलाई नि खेताला बोलाउन आउँछ भन्न त मलाई नि भन्नु राति बिखा तेरा घर म त तेरा कहाँ चाहिँ यति भुल्छु कहाँ थिएँ बिस्तारै बोल्नु बोल्ला बोल्दैन ए मैकीलाई घाँस्ने बेलैमा अर्के चाहिँ काम उठाउँछ त्यसले त्यस्तो सुर्तै मान्न पर्दैन भोलि बेलुका चाँडै आउनु होला तपाईँको भैँसीले दुधै किन्न क्या मलाई त्यो दुध दुहुने कुरालाई चिन्ता नलिए उदेलैमा आउँछु भने त मैले अहिले गएँ ल बेलैमा है हेर्नुहोस् त रमिका ससुराली जानुपर्ने छ जाँगो माइत जान हतार कान्छी कान्छो उतै बस्यो नखर नौली फुलमैलाई के चिल्लो घाँस्यो धुलाई मैलाई देखे पनि मकै पर्ने बानी यस्तो बुढो परेपछि यारी घर खानी सधैँभरि चाला अहिले घर त आऊ म जानेछु पार्छु तिम्रो छाला सधैँभरि चाला आज त माइत जाने कति छिटो हो खुसी जस्तै काम पनि म त झन् तिमी घाँस काटेर आउँदाखेरि सबै सामान रेडी बनाएर बस्छु प्याक्ट जामला भन्नु सोच्छु अनि त्यो चिना हाल्यो बिर्स्यौ कि भनेर निबल नारीसम्म हुन्न भन्दैछु टाइट पर्दैन क्या जति धेरै हाँसेर त्यति धेरै जतिले पर्छ कान्छा कान्छी गए उता हतियार लाग्यो झाना आफ्नो बुढो सम्झिएर भक्कानिन्छ मन फुरुमैको चढ्दो जोवन बुढा परदेश ओ भोकमा नपा मकै ठेला पैसा नभए काम पैस जोवन गाँजाला यो परमेश्वर जसले सक्छ खाला भैँस जोवन गाँजा
आफ्नो दुध मात्रै नदिने हो क्या अरू त जे दिए खुरु खुरु खान्छ बैगुनी साँडे पोहोर मैले दुनी बेला बाल्टी नकुच्याइदिएर मेरो घर आउँथ्यो बैगुनी साँडे भगाएर त तिनै कान्छ त यार सोर्छ अब अर्को नमुना चिन्न किन बस्नु पर्ने है तिनी अब के गरेर गरौँ अब ढाका तिम्रो बैना कुरा गरौँ भने पनि गरी साध्य छैन जसकी बहिनी देखे पनि मैलाई मिलाऊ भन्छ तिम्री बहिनी मैलाई जान्छु भन्दै चिल्लो घाँस दिन मना छैन र ए भाउजू लान्छु बहिनी घर दिन मना छैन भाउजू कहाँ बसेर निम्ता तिमीलाई भन्टाने हो थिएँ यतै भेट्नु भयो के आट्नु भयो बाबु बिहा थियो नि भाउजू कसको तपाईँको होइन के भन्नुहुन्छ है मेरो बिहा त तपाईँकै बहिनी छ अरे भने त नि अर्नी भने त हो नि यता आँटिसके जस्तो छ होइन भाउजू बहिनीको बिहा आँटियो पर्सिलाई भोलि कसार बटारमा आउनु होला भनेर घरैले दिने हो क्या दल खाना नि आउनु होला नि ए ला आम्ला अब हाम्रो डल्ली पनि दुलै बन्नी भइ कहाँ दिनु पर्छ आफू काठमाडौँ गएको छैन गरेँ भनेर थाहा छैन ल्याएको मान्छेले त्यो चाहिँ काठमाडौँ हो भन्दै के ज्वाइँको घर अनि तपाईँको कहिले हो त नि यत्रो लाठे भइसक्नु भयो अब त आँट्नु पर्यो क्या बाबु आँट्ने भने त हो गरे नि अब भाउजूले कहिले आँटम भन्नु होला र आँटमलाई भनेर बसेपछि भाउजू म त साँच्चै हो भने त कुरो अट्छु म त कहाँ हार्नु साँच्चै अरम त ल मैले कहिले नआर्नु भनेको छु त नि बहिनीको सिद्धि सिद्धि मेरै हो गरे नि भाउजू अनि निम्ता बहिनी जानु छ अहिले हतारिसम्म त जानु पऱ्यो भाउजू ए ल भनेपछि हाम्रो कुरो त्यही भयो के रे कुरो अगाडि बढायो होइन बाबु हुन्छ भाउजू हुन्छ बरु भोलि अलि झट्टै आएर आउनु होला है ल आज मलाई ससुराली बस्न थियो मन घरमा भएको भैँसीको साँडे छोड्न पनि भन माथि घरकी फुलमती पनि क्या मस्केकी थी मैतिर हेर्दै करके नजर इसारा नि दी भन बुढी के गरौँ ए यतै बस्छु बरु भन बुढी के गरौँ
बस्ने बडी गाह्रो आधा बाटो कट्यो दक्षिणा कति हेर्छु कि हेर न लास्ट बजेको बाटामा आमामामा 1505 हालेछन् खोइ तिम्रो हेरौ त म आफै हेर्छु नि मेरो त 500 बार मात्रै रहेछ केही छैन हन यसरी यो 1500 हाल्नै भएपछि त औँसी पूर्णिया एकादशी सर्लाकै सोचेर जानुपर्छ क्या तिम्रो बुद्धि ससुराले दिएर मात्र पुग्छ हिसाब न वर्षा कति हुन्छ 1500 अहिले हेर नि हेर लास्ट बजेको अलि ला जान्छ यो 1500 नि घेम्मै हालि फरक होइन तँ ये सम्झेर हाल्ने ए सम्झे दुल्लो थिए नि त कोर दसैँमा 1500 तँले कुनै 1500 हाले बिर्स्यौ त्यति बेला दुधै ल्याइहाल्यो अब सबै मेरो माइतीले दिए खुसी ल्याउनु पर्दैन है धेरै वस्तु पहिले तिमी दुई पैसा काटे हाँसी मजाक गर्छु सनक यो मानिस सुधारे आधाभन्दा अलिकति बढी जिन्दगी जिउनु बाँकी छ त्यो पण्डितले फेरि 2 वर्षसम्म व्रत बस्नु पर्छ भने तिमी बस्यौ कि म बस्नु हामी दुईजनै बस्दियौँ म सोमबार बस्छु तपाईँ मङ्गलबार अब आउने हप्तादेखि पूजापाठ गरेर बस्नुपर्छ छिट्टै थाल्नु पर्छ हामी यसरी आनन्दले बस्या म भैँसी डट्टाइसक्यो होला फुलमाइले घाँस पानी दिई क्यारी बिचरा दियो भने फेरि त्यत्रो भनेर आसी त जाम जति बसेपछि भइन्छ नि गाह्रो हिँडी राम्रो नै छ भाग्य भन्थे हात हेर्दाखेरि लौन के पो दशा लाग्यो मलाई यस्तो फेरि आपत पर्यो विपद पर्यो भन्न कता जानु भन्नेले त जेनी भन्छन् कसको कुरा मानु के हुने हो तमासा हे भगवान पुछारेको दशा के हुने हो तमासा बेला भइसक्यो भैँसी डट्टाइसक्यो होला दुम्ला गरी नि भैँसी आफ्नै घर आफ्नै घर आइएछ भने दुःख त्यही हुन्छ कस्तो ढुक्कको मान्छे होला घेरो बनाएको छ गाँठी म त यस्तो अहिलेसम्म जाने थिएँ सुन्नु न मसँग ल्याएर खाँदै पनि हुनसक्छ यो कसैले के ल्याएर लगाइदिनु हुनसक्छ त्यो ठुलो मैले घाँस पनि गर्न आउँदै के चाल भाइ म त्यसमा गराउँछु माथि बस सब ठिक हुन्छ नि यति बस मसन पिचास के हो हामी त केही थाहा पाइयो पत्तो पाएको होइन कसैलाई दोष लगाउँ भने शोभा शङ्कै छैन खोल्छा छेउको लायो कि त
बनतिरको हो कि बरु घरै छोडौँ कि त कुम्लो काम्लो हो कि तिमीले केही चल पायौ र के भगवान बहिनी के भाग्यो र घर तिमीले केही चल पायौ माया बहिनी भन हाम्रो घर दिउँसो कुवा तिमीले के चाल पाए म त दिउँसो गरेर भैँसीलाई घाँस पानी दिएर आएँ केही मेसो पाइनँ के भएर दाइ ठिकै ढोकाको नि खेलामा चामलको घेरा बनाएको गाँठे तिमीले दिउँसो भैँसीले घाँस दिन अड्दा के चाल पायो कि भनेर सोझै तिम्रो आए अहिले के भन्दै गएको चामलको घेरो बनाएको छ दैलाको ठेला कुन बच्चिया बचिनीको काम होला नि तिनका हात थन त्यही खुन्केला भनेर दिदी त आउँछ ऊ त्यही घर रोरो पर्छ कसैलाई त लौन बहिनी क्यु त लगाइदिएको हो कि कसलाई भनियो कसरी अब त्यस्तो देखिहालेपछि हामीले पन्छाएर हामीले फुफाएर हुन्न कसलाई भन्ने कहाँ जाने अब गाउँभरि फुफादी भनेका तिनै डाँडाभरि दाइ बरु मेला त फर्किदियो होला जानुहोस् त बाटै भेटिन्छन् कि हो त गेलानी गो मिल्छ भने तिमी मेरो घर गइदियो है एक्लै गएर तो भर चट्टा छ है बहिनी भर्खरै भात बसालेछु म उता आइहाल्छु काम सकेर आउँदै रहेछ डाँडा घेरे बाटैमा भेट भयो सुन्यो सबै अनि भन्छ मेरो निसा तो गयो लौन प्रभु कसो गरौँ पुछारेले भन्छ झाँक्री कहाँ गएपछि सबै ठिका हुन्छ मैले सक्ने के छ र ए जाउँ झाँक्रीको घर मैले सक्ने के छ किन आम्फाल्दै आउँछस् लौनलाई बित्यास पर्वी कसलाई के भएर बुढाबुढी भएर ससुराली गएर श्राद्ध खाएर बुढीलाई यस्तो ढोका कि खोल्न थाले थिए ढोइलाको ठेला निकाल चामलको घेरो बनाएको छ गाँठी लौनलाई के हो त्यस्तो हाम्रा गाउँमा नि के हुन लागेको यस्तो 2 महिना भएको छैन रविलाल कान्छाका आँगनमा मसान ल्याएर फालेर त्यत्रो दुध दिने भएपछि डङलङै मारे दाइ मसान हो कि कसरी के लाएर लगाइदिएको कि फालिदिएको कि गाउँमा बुहारी 3 वटा मात्रै हो लौन दाइ कसो अर्ल्यो मैले गर्ने त त्यही यसो झारफुक फुक्फाको यो मसान जस्तो कुरो मैले त सक्दिनँ केटा कसलाई भन्ने त कहाँ जाने छिटो हट्नु पर्यो के यस्तो गर्ने त झाँक्रीले हो अब झाँक्री कहाँ जानु पर्छ घरमा छन् कि छैन अनलाइन यो छिटो हेऱ्यो घाममा पनि के हुन लागेको दुःख परायो बेला कहाँ मर्या भन्नु सकिन्छ झाँक्री भन्छ शङ्कालाको कोही छ भने कान्छ नत्र भने यसले त ज्यानै पनि जान्छ यस्तै भन्दै दुनियाँलाई ठगी हिँड्ने बानी कालो बोको ल्याउ ल्याउ भन्दै आफै काटी खानी भन्छ झाँक्री नडर ए पुछारे कान्छ हिँड्छम तेरा घर भन्छ झाँक्री नडर
चिया पका त मैले जाला है नमस्कार घाटा हजुर। नमस्ते, के भयो? आप बताइए आएको हजुर। हजुर, के भयो? यसका बुढाबुढी बिहानै सराद खानु भनेर ससुराली कहाँ गयो त फर्केर आएर यसकी बुढीले ढोका खोज्दा ढोकै चामलको घेरा बनाइदिएछ। के भन्छ है कान्छाले? दुईटा ठेला चामलको घेरा ल्याएर बनाएको छ। भित्र छ कि बाहिर छ? ठेला आउनेपछि भित्र भयो। कान्छा त म सानो हो। कोही माथि शङ्काहरू छ छैन? हामी त गाउँमा कसरी किन राम्रो गर्छ जस्तो लाग्यो। सोफासँगै छ। कान्छा अस्ति त कसका आयो त भैँसी मरेको? रवि आएको छ क्या। कान्छातिर त ढोकैमा ल्याएर राखेका छन् है। ढोकैमा छ। यसले त मुन्छे खान्छ। कालो बोको छ कि छैन? कालो बोको गाउँमै गएन छैन। कालो भाले त चाहिन्छ है कान्छा। रातो मिस्सीको ल्याउन न, कालै चाहिन्छ। कालै भाले छ कि छैन कति खोज्यो त? कालो त कसैमा छैन। कालो ईश्वर दक्षिणाले काम चल्दैन। दक्षिणाले नि काम चल्छ। त्यसो भने हाँसा काट्न पनि चाहिन्छ। घाँस काट्न कतै खोजखाज पार्नलाई कान्छाले मुन्छे खान्छ। चिल्लाउनु पर्यो मैले सबै सर्दम जाने सोच्ने जानेछु डाक्टर सबै सर्दम टिक्क पार्दियो म आइहाल्छु छिटो गर हाँस काट्न यही जोड छ आफ्नो भइसक्यो ओइ बल चिया पकाइ बुढी मौ त जानु पर्ने मौ के हो? आटेको मैले कराई मान्छे चामलैको घेरो पुछार कान्छी रुँदै मान्छे के दोष छ र मेरो के लागेको यति विधि मलाई अझै डर मसान बस्ने जस्तै लाग्यो आफै बस्ने घर नभएको पोछरा हे मसानेको डर नभएको पोछरा मेरो यत्रो भए यसरी ढोकाइ मसाला ल्याएर फालेको त थाहा थिएन दिदी मलाई त लाउनु मैले हाम्रो लागि ल्याइदिए अब अलि अस्ति भक्कसै होइन त नि त्यो रविला कान्छा बागना ल्याएर फाल्दैका यत्रो दुध दिने लैन भएपछि डङलङ्गै मऱ्यो त्यहाँ त ढोकाइ ल्याएर राखिदिएर रहेछ
के हुनी त होइन नरुनु मैले गर्नु साह्रो मिलेको मैले सबै टाँसु जाम्रो गइदिएँ बरु यता सुन त अरू सरदाम त हाम्रा घरतिर उतैतिर पनि पाइएला अब हाँसका फुल कसका छन् हाँसो सङ्ग्रह गरेको त त्यो खोला बारी चमेलियो कि दाइ एकपल्ट चिच्याउ त कोदाल समात त ओ चमेली चमेली हो हजुर तेरा घर हाँसका फुल छन् कि छैनन् छन् जति रहे नि छन् 7वटा हाँसका फुल लिएर पुछारे कान्छाका घर आइज त होइन कसलाई के भएर दाजै जसलाई जे भने यही आसी थाहा पाउलिस् ए ल ल कसका माम्ने अरे ओ पुछारे कान्छाका घर ल ल दाइ ल झट्टै आइज नि हुन्छ हुन्छ यो फेरि टोलाएर बसे त छिटो छिटो एकान हल्ला भयो गाउँका मान्छे आए फुरु मैले हल्ला गरी सबैले चाल पाए आयो झाँक्री कराउँदै लो परमेश्वर दुधको दुध पानीको पानी झुक्टाइदेऊ बस्या छन् डराउँदै आयो झाँक्री कराउँदै बचियाका बुद्धिमा किरा परेर मरेछन् यदि भाती त मैले अहिलेसम्म जाने ल न के गर्नु पर्यो दिदी र कतै गरिसक्यो भाती एउटा आउँछ भने यहाँ नियासी त सर्लकै जान्छ भने कतिखेर आउँदैन ए सास परिसी आउँछ भने अब नियासी सबै ठिक हुन्छ झाँक्री आउनुभन्दा पहिला त सरदाम ठिक्क पार्नु पर्यो यहाँ भित्र जान भएन फुलमा अहिले घर लिएर आउनु पर्ने भयो के चाहियो बरु मास लिएर आऊ बेसार दर्शन ढुङ्गा पनि खोज ध्वजा बत्ती अलिकति खरानी पनि लिएर आऊ ल म झट्टै हो के गर्नु बुढा सबै ठिक हुन्छ भाउजूलाई सन्चो होइन कि के हो एक्कासी आशा फुलमा ल्याउनु भएको राई यहाँ देखिन सर्लक्कै चामलको घेरो बनाएर मरेको के भयो र कुन बचियाका दिमागमा किरा बस्नु राम 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 म त यस्तो त अहिलेसम्म जाने किनभने छ्या बुढाको थियो आउने झम्के साथ नपरे आउने मुन्थ्यो होइन आउँदै होला खोइ झाँक्री नि खासै भरभर आउनुहुन्छ त होइन आउने पनि आउने दाजु एकचोटि हेरेर आउनु आउला नि खुदी हात आउँछ नि सरदाम अनि यस्तो पुगेर आउने फेरि झाँक्री काम ए दाइ हेर्नु त बाटोतिर पखै ए बाटो हेर्ने ए हजुर ए बाटो यता थियो उल्टो बाटो आउनु रहेछ भोलिको सर्वर चाहिँ कहाँ लाग्छ खुट्टो के भयो सर्वर चाहिँ उता बाटो यता कहाँ हो नमस्कार हजुर नमस्ते नमस्ते दाइ देखाइ यी हजुर यहाँ सरकै
अन्त कतै केही छैन अन्त कतै पनि छैन सबै घर घुमेर हेरिसके कसैले छो कि छोरो मलाई छो छैन तिमीहरूले कोही मान्छे शङ्का गरेका छौ कि छैन छो हामी गाउँको सबभन्दा सिधा सादा मान्छे कसले नराम्रो गरिन्छ कसलाई सोध्यो तिमीहरूले कसैलाई गरेका छौ अनि कसैलाई छैन त्यस्तो महाको थाहा भइसक्यो महाको थाहा भइसक्यो उता छ महाको थाहा भइसक्यो आइसु उताबाट आइसु उता सर तिमीहरूका ठुला शत्रुहरू छन् पूर्वतिर गएर पूर्व त्यो उठाइले मैले सोच्न नपऱ्यो फेरि त्यो पार्टीको भेल दाइ सबै सोड्दै अब गयो तेरा त ठुला शत्रु रहेछ है तल त बोकोले आएर काट्नुपर्छ काट्नै पर्ने हो एउटा कालो लक्क कालो बोको खोज म हाल्छु कसैले नभन म भएर कसैले नभन नि तिमीलाई माथि अरे दाइ अन्त कति कुरो नआऊ मेरो लक्क कालो बोको खोज तिमी त बच्चा बच्ची नभएको त्यही भएर बुझ्यौ कति ठुलो दसमा लाग्छ तिमीहरूलाई पूर्वतिर कसरी तिमीलाई त्यस्ता दुश्मन पूर्वतिर मेरो बाबा अनि मुन्के त धेरै नै छन् धन्दै मैले खाएको बोको काटी सबै सर्लापी सबै हुन्छ बोकोले अङ्कमा हाल्छु अनि पञ्चमा पेल्नमा सबै तपाईँले सबै मैले हाल्छु ल उठाइस् उठाएर ल बाबा यस्तो त जानेको है प्रथम पटक ल अब त पर्सि मेरो राम्रो किलो भरि के छन् यसले के दिन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् म जान्छु अब मेरा पैसा दिनु कान्छ त्यो भाले उता दुधलाई सबै दिन्छ त्यही बोक्ने काट्नु ए ल म जान्छु छिरा यसो गरौँ न यो चित्त बुद्धि छ अहिलेलाई केही दिनमा बोको ल्याउँछु खबरहरू चाहिँ अरू कसैलाई खबर नहोस् बोकोले कालो बोकोले है अपिरो नमान्नु है सबै भयो अब आनन्द छोराछोरी नभएका त्यही भएर हो बोकोले बोको काटिसक्यो गयो ढुक्क भएर बस्छु अहिले त आएको मेरो त सास भन्न बेला आयो आज त गाडी राखेको मलाई के थाहा थियो नि आम्दानी नक्को राख्यो आए जाति हो जातिवृत्ति गर्नु थालेका थिए गाउँमा मुन्छे पोता लाएर चारपाटा मुन्न पर्छ यही तालीमा बङ्गल राख्छु अब एक दुईजना मुन्छेलाई मैले शङ्काएरी छु मुन्छे त अहिले भन्दिनँ म पता लान्न पाएँ पाता कसरी काम निकाला नौ दिनका मुन्छे पत्ता लाग्न पर्यो पहिला त्यसै बोलेर भएन त्यही पत्ता लाग्न सकिएन र त यहाँ यस्तो मुन्छेलाई मुन्छे गर्ने काहिनी त नि गाँच्छु पत्ता लाग्नै नसक्नाले त हो त नि
त्यो रविलाल कान्छो त्यत्रो भैँसी मर्दा त सहर बस्नु पर्यो यो एउटै मुन्छे हो के काम एउटै मुछु 2-4 दिनमा त मुन्छे पत्ता लाएर पाता कसेर करङ्गाबाट एक गर्नु करङ्गाबाट फक्लकै मार्छु रगत उलिएछु मुन्छे गर्न छोडी हामीलाई गाममा त बसिरहने हुन्छ त्यसै त कहाँ छोडिन्छ गर्न झाँकी यार हो त मसानी क ल यदि गरेपछि तिमीहरूले पनि पिर मान्न परेन बुढा राम्रै गर्ने मुन्छे हो लानु भएको मसान के भए पनि गयो दुःख बार पर्छ म पनि दिनभरि खेतमा काम गरेर मुन्छे ज्यान दुखेर कति खाछ जान खोज्यौ भाइ रात पनि छिप्पिसक्यो जान पर्यो यसो गाउँले हो छिमेकी हो दुःख गाह्रो पिरो केही नमानौ सबैका दुःख पर्दाखेरि हामी त हो नि है मान्दैन किन मान्छन् र आफ्नै मान्छे छिमेका भएर मर्दा पर्दा नि काम नलाउने भए त्यस्ता छिमेकी याद चाहिँ त्यो त ल म ल रात पनि छिप्पियो बरु फुरुमै जाने होइन म झन् भात मात्रै पकाएर आएकी तिउन पकाएकै छैन जान्छु म पनि हेर त रात पनि छिप्पिसक्यो बरु घरैसम्म छोडिदिउँला भइहाल्छ ल खान्छ राम 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 म त वहाँ आमाले भात पस्किन्छु गुन्द्रुकको झोलुमा हाल्छु तातै खाएर जा भने थिइन् हात साथको छोडेर आउँछु कसलाई के भयो भनेर आइहाले कि गाँठे बिहा दिनेलाई छोरी चौपट्टै काम डुल्छु भनेर कराम्छिन् अहिले फेरि खोल्सा डर लाग्ने हो कि गाँठे उज्यालो नि छैन ए त बाटो सोच गयो हुन्छ सबै भयो भयो शान्त भयो लाको झाँक्रीले नै लायो रात धेरै बितिसक्यो सुत्नु पर्यो वरै मुन्छे मात्र चिन्न पाए जलाइदिन्थे घरै कुन चाहिँ शत्रुला होला ए घरमा के भा होला कुन चाहिँ शत्रुला होला राति बिखा घाममा बसेर के हो घरमा बसेर के हो
बहिनीको बिहा त्यो काका पर्सीलाई डोल्नु बढिया जस सुपारी निम्तारमा आयो म त पर्सि 25 गते 25 गते बढिया भयो दिनको आदिने काका काकीलाई निम्ता चा बिलाएर त घर बिसिना बिहा गरेर चामल लिएर आथे काका दामा बोकेर आएको यस्तो बिसन्चो भनेर लाने नाम किना बाजेहरू घिम्लिँदै हुँदैन के भन्नु यो दिउँसो यहाँनिर आएर त चामल पुग्ने तेरो कहाँ हो बाहिर बाहिर बेसरी सोरे गएर सबै सोरी सोरी भित्र त ज्ञानो सोरी थियो होला गाउँमा रोडाको मस्जिद काम मुन्किया थिएछ नि त बहिनीको बिहे निम्ता गर्न ढाका मोहन यो सोको क्या चामलको बेली स्तर लगायो गाउँतिर हल्ला चल्यो ठग्यो झाँक्रीले भन्ने बेलै माथि बताइदियो ढाका बाबु धन्ने रहेछ झाँक्री बैमानी ए आफ्नै मान्छे मानी रहेछ झाँक्री बैमानी बेकारमा झाँक्री आयो गर्यो नाना भाती बेकारमा झाँक्री आयो गर्यो नाना भाती भाग्यो अरे झाँक्री पनि घर छोडेर राति हामी सबको दिमागमा चेतना कहिले बस्छ यस्तै यस्तै कुरीतिले यो समाजलाई डस्छ समाजको अँधेरो गीत सँगसँगै ताली बजाउन पाइन्छ है फाल्ने पालो मेरो समाजको अँधेरो